Okay, actually we are discussing torsion of different uh, machine element. Yesterday we have discussed the torsion for uh, solid or hollow round shaft. It is already discussed. Uh, there are two other categories of uh, machine components for which you can also carry out analysis due to the action of applied torque. These two categories are closed thin wall tubes, and open thin wall section. So today we shall discuss these two categories of uh, components. First, we consider this one. First, we consider closed thin wall tubes. Closed thin wall tubes. So we consider a this is a thin wall tube. Of course, this is cross section of a thin wall tube, and we draw a median line which runs through the mid thickness of this wall. This line is called median line. Median line. And what is median line? This line is actually running through the mid wall thickness. This is wall thickness. This is wall thickness T. তোমার এই wall thickness এর mid section যেটা সেই mid section দিয়ে আমরা একটা line consider করলে যে লাইনটা পাচ্ছি that is called median line. And the length of this line is represented by Lm. So what is Lm? Lm is the length of this median line. T is the thickness of this, and R is the radius of this median line. R is the radius of the median line. Lm is the length of the median line. E thickness of the tube. Thickness of the tube. E is much less than R. That's why this is called thin wall tube. Why it is thin wall tube? Because thickness is much less than the radius of the median line. So this is thin wall tube, and tau is the shear stress. Tau is the shear stress. Due to application of the torque, a shear stress will be developed on this section. So this shear stress is represented by tau. So tau is the shear stress on the section of the tube. We consider a small element
this is a small element. We consider a small element of this section of this cube. A small element we can consider. We can draw this small element there. So on this small element, there will be a shear stress. This small element I can draw করলাম. This length is represented by ds. So what is ds? ds is the circumferential length along the median line of a small element. So this is ds. ds is the circumferential length along the median line of this small element. Okay, now we can calculate the total torque. We know the shear stress. If tau is the shear stress, from this shear stress we can calculate the total torque acting on this section. This is thickness T, and this dimension is ds. So what is the area of this small element? This area can be considered as a rectangular area. So area of this element is T into ds. এটা হচ্ছে তোমার, this is T and this length is ds. Okay, so area of small element is dA equal to T into ds. তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ঠিক মতো? Yes, sir. Okay, so dA is the area of this small element. Now what is force acting on this element? This is the stress. This is the stress. So shear force can be obtained by multiplying the area and this shear stress. Okay. So shear force is dF equal to stress into area, right? So shear stress into dA. That is tau P ds. This is the shear force. So this shear force actually acting on this small element. A small element is this shear force dF is acting. So we consider this shear force is acting on this on the centroid of this small element. So now this is the force acting on this small element. Now what is the torque due to this force? Torque means actually a twisting moment. Torque is actually twisting moment. So if we take moment at this point due to this force, what will be the twisting moment? This force into this distance is r. So torque is r into df. Torque. Torque acting on this small element. Then what is the total torque? Total torque can be obtained by integrating. So total torque equal to r into df, or r. What is df? Df is tau P ds. This is the total torque equal to, and r is constant. R is constant. Thickness is also constant. Shear stress tau is also constant. Shear stress is uniform throughout the cross-sectional area. So this constant tau can be taken out of the integral sign ds. Now what is ds? What does it mean? ds, integration of ds. This is ds. So if you integrate this small circumferential length
ds, you will obtain the total length of the median line. So integration of ds actually correspond to total length of this median line. আমরা এটাকে লিখতে পারি integration of ds equal to lm. So torque equal to r lm টা আমরা পরে লিখি, this is actually twice pi r, তাই না, twice pi r, এই total length to twice pi r, twice pi r. So r tau t twice pi r, twice pi r, twice tau t pi r square. This is equal to twice tau t a m. What is am? Can you guess what is am? सर पूरा बेयरिंग का क्षेत्रफल सर. Yeah, not bearing, it's tube. ट्यूब सर. But which area? Within this median line. It is তোমার এই outer surface না কিন্তু, কারণ আর হচ্ছে তোমার এখান থেকে এই পর্যন্ত, not outer surface. So am is the total area of the section enclosed by the median line. So median line এর ভিতরে যে রেট আছে সেই রেট হচ্ছে am. So finally we can calculate shear stress equal to T divided by twice AMT. ঠিক হলো? T twice AMT. This is equation number 345. So this is the shear stress formula for a closed thin wall tube. আমরা গতকালকে যে স্ট্রেস ফর্মুলা ডিসকাস করেছি সেটা কিন্তু তোমার it can be solid shape অথবা hollow shape, but hollow shape এর যে wall thickness was much wall thickness is compatible with the radius. Wall thickness was not so small. Wall thickness is compatible with the radius of the shaft. এখানে তোমার এই thickness is very small in comparison with the radius of this cross section. ঠিক আছে sir? Sorry sir, T by sir লিখছে স্যার, বুঝতে পারছি না স্যার. tau is equal to T by T sir by 2 am our lowercase t, uppercase t. This is torque. This is lowercase t thickness. What thickness of this tube? sir 2m কেন দিছি স্যার? আমরা স্যার এটা মিডল লাইন বরাবর ছিল বলে am এটা দিছি 2m. নেটওয়ার্ক স্লো নাকি আমি একটু কেটে যাচ্ছে। লাস্ট মিনিট তোর কোশ্চেনটা আমি বুঝিনি, আবার একটু প্রশ্নটা করো। স্যার torque is equal to tau is equal to torque by sir 2am t কেন হচ্ছে স্যার? স্যার am টা মিডল লাইন বরাবর ছিল স্যার, এজন্য 2am হচ্ছে স্যার। কিন্তু আমরা এখানে ডেরিভেশন করলাম তো এই ডেরিভেশন করে যেটা আসছে তাই না, তবে এইটুকু কি বুঝতে পারছো? tau equal to t divided by জি স্যার। you got the point? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। Yes স্যার। এটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে এটা আসছে। Okay, so now we define another term
angle of twist per unit length of the tube. Angle of twist. For you already know, angle of twist theta is given by T L by Gj. That has been discussed yesterday. Angle of twist T L by Gj, and theta 1 equal to theta by L equal to T by Gj. Here theta 1 is theta by L. This is angle of twist per unit length. আমার এই টিউবের একটা লেন্থ আছে তাই না? এই যে লেন্থটা মনে করো, this is the তোমার ইন্ডিকেটর লেন্থ আমরা কনসিডার করতে পারি। This length is represented by L. Don't confuse. This is the length of the tube, and LM is the length of this median line of this cross section, and this L is the length of the tube. Okay, so theta 1 angle of twist per unit length. Angle of twist per unit length equal to T by Gj. A complication number A only. Now we have to calculate J. J is pi by 2 R04 minus Ri4. That has been discussed yesterday. Our polar moment of inertia. এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি pi by RT2 B04 minus BI4. In terms of R লিখলে pi by 2 R4 minus RI4. এখান থেকে আমি লিখতে পারি J equal to pi by 2. What is R0? R0 is the outer radius. So Ri plus T by 2. We can write this R plus T by 2 4 minus, and what is Ri? Ri is this length from center to inner surface. So this is equal to R minus half thickness. R minus T by 2. Okay. So pi by 2. It was just calculation. তোমরা করতে পারবা যে তোমার স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার ফর্মুলা লিখতে পারি আমরা, তাই না? R plus T by 2. This is A plus B. R minus T by 2 into A minus B. R plus T by 2 square minus R minus T by 2 square. And it is our square plus A plus B whole square plus A minus B whole square. এটা কি আমরা ফাইনালি ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি আমরা এই ফর্মে পাবো। মানে এখানে একটু ইজিলি আমরা লিখতে পারি পাই বাই 2, এটা হচ্ছে টুয়াইস r স্কয়ার প্লাস টুয়াইস t স্কয়ার বাই 4, আর এখানে হচ্ছে 4r t বাই 2, এটা হবে, তাই না? সো স্যার R plus T by 2 টা একটু আরেকবার এক্সপ্লেইন করবেন? এটা জাস্ট যে মানে তোমরা এর ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলা লেখো, তাই না? কোনটা কোথায় জিজ্ঞেস করছো তুমি? কোন পয়েন্টটা বলো? স্যার লাস্ট বাট 1 এটা আপনার স্যার ডি থেকে স্যার R plus T by 2 টা কিভাবে হলো এটা স্যার? এটা আগের লাইন থেকে স্যার, মানে বড় হাতের আর থেকে আগের স্যার, লাইন থেকে স্যার। জি স্যার। বড় হাতের আর থেকে স্যার r plus t by 2 আর r minus t by 2 টা কিভাবে হবে? এটা কিভাবে হলো? ইয়েস স্যার। আমি তো বললাম যেটা হচ্ছে আর কি ছিল এটা r স্যার r not to the power 4 minus ri to the power 4 এটা ছিল, এখানে কত ছিল? এখানে ছিল হচ্ছে মাইনাস r
প্লাস টি বাই, এরকম ছিল না? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এটা তো এ স্কয়ার মানে বি স্কয়ার, তুমি এটা জিজ্ঞাসা করছো কেন? স্যার উনি তো ফর্মুলা না, উনি এর আগের লাইনটা জিজ্ঞেস করছে। আগের লাইন থেকে এই লাইন কিভাবে আসছে জিজ্ঞেস করছে। এই লাইনটা, হ্যাঁ এই লাইনটা কিভাবে আসছে? হ্যাঁ ওই লাইনটা তো আসছে তোমার, এটা তো তোমার বললাম, এটা তো আগের লাইন ছিল হচ্ছে RO4 মাইনাস RI4। আর ওটা কি, আর তো হচ্ছে তোমার এই সেন্টার থেকে এই আউটার সারফেস পর্যন্ত রেডিয়াস। আর এই স্মল আরটা কি, স্মল আরটা হচ্ছে তোমার সেন্টার থেকে মিড পয়েন্ট পর্যন্ত, তাই না? আর এটা হচ্ছে ওয়াল থিকনেস, ওয়াল থিকনেস তাহলে তোমার এই লাইন থেকে বাম দিকে t/2 আসছে, এদিকে t/2, এদিকে t/2। তাহলে r0 টা হচ্ছে কি, r প্লাস এই যে হাফ থিকনেস t/2, আর ri হচ্ছে তোমার এই যে এটা হচ্ছে ri, তোমার এই সেন্টার থেকে এই ইনার সারফেস পর্যন্ত। তাহলে আর আর আইটা কি হবে, r মাইনাস দিস লেন্থ t/2, নাকি তোমরা কোনটা জিজ্ঞেস করছো আমি তো বুঝতেছি না। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। বুঝতে পারছো? স্যার এখন ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে r0, আর এটা হচ্ছে ri, আর এটা হচ্ছে r, এটা হচ্ছে r, এটা হচ্ছে t/2, এটা হচ্ছে t/2। তাহলে এখান থেকে তো বুঝছো আর মানে কি, আর হচ্ছে r প্লাস t/2, আর ri হচ্ছে r মাইনাস t/2। এখন বুঝতে পারছো? এর তো নাকি এখনো কনফিউশন আছে কারো? এটা জিওমেট্রি, মেথড অফ জিওমেট্রি। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইনালি এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে twice, so j equal to twice pi r t, r square plus t square by 4। এটা আমরা এই 2 টু ক্যান্সেল আউট হচ্ছে, তো আবার এখানে একটা 2 থাকবে, সেই 2 এখানে থেকে যাচ্ছে। ফাইনালি twice pi r t, আমরা এখানে r square টা ফ্যাক্টর আউট করি, r square, তাহলে এখানে কি হবে 1 plus t square by 4 r square. This term is taken as 0. Why? Because t is much less than r. তাহলে তাদের square ratio will be further smaller quantity. T is much more. So twice pi r t r square. This is the value of j for this tube cross sectional area. ওকে, এখন আমাদের তাহলে ছিল কি যে θ1 ছিল t বাই gj, সো এই j ভ্যালুটা এখানে সাবস্টিটিউট করো, t বাই g divided by j, 1 by twice pi r t r square, t twice pi r g twice pi r t r square twice pi r. Multiply the numerator and denominator by twice pi r. So t, and what is this one? Twice pi r. Twice pi r. Therefore, twice pi r equal this length of median line, lm হচ্ছে median line, twice pi r। আর এখানে কি হচ্ছে, এখানে 4g t, আর এখানে হচ্ছে তোমার pi r square
তোমার হচ্ছে এই পাই আর স্কয়ার আবার এখানে পাই আর স্কয়ার সো টি ln 4g টি পাই আর স্কয়ার মানে কি কালে বলছিল পাই আর স্কয়ার হচ্ছে তোমার এই area enclosed by this median line I mean am so am this is am square okay এখন কোনো কনফিউশন আছে কিনা it is theta 1 equal to finally we obtain theta 1 equal to t ln 4g am square t. This is equation number 346. Theta 1 কিন্তু theta 1 হচ্ছে angle of twist per unit length and theta is the angle of twist এখানে total length এর উপরে যেটা হয় সেটা theta and this is the angle of twist or unit length দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা তাহলে হচ্ছে these are the two formulas shear stress formula and angle of twist formula for a closed thin wall tubes এখন আমরা দেখবো C open thin wall section স্যার আমাদের এক্সামের জন্য কি ডেরিভেশনটা লাগবে? না ডেরিভেশন লাগবে না হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারছো তোমরা বোধহয় এটাকে ডেরিভেশনটা এক্সামে তো ডেরিভেশন ওপেন বুক এক্সাম তাই ওপেন বুক এক্সামে ডেরিভেশন তোমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি পরের বারে দেখাচ্ছি পরে একটা ডেরিভেশন ছোট আর এখন আর ডেরিভেশন দেখাবো না সিতে হচ্ছে কি ওপেন thin wall section লাগবে না সেটা ঠিক আছে তাই তোমার তো কনসেপ্ট থাকতে হবে তাই না তুমি যদি ফিউচারে টিচার হও তাহলে তোমাকে এটা ডেরিভেশনটা শিখতে হবে না তুমি যদি রিসার্চ করতে চাও তাহলে তো অনেক কিছু জানতে হবে শুধু পরীক্ষার জন্য পড়লে তো হবে না তাই না you must have clear concept of all about all the formulas all the derivation and so on okay then now open thin wall section so first we define what is open thin wall section স্যার এ আর বি কি ছিল? আগেটা ছিল তোমার closed thin wall tubes আর এখন open thin wall section when the median wall line is not closed আমরা সংক্ষেপে লিখি the median for open thin wall section the median wall line is not closed এটাকে আমরা বলবো open thin wall section for example this is a section এটা হচ্ছে তোমার lm আগেরটা ছিল আমাদের এরকম median line was closed this line was closed but in this case this median line is not closed এটা যদি ঘুরে আবার এখানে মিট করে তাহলে সেটাকে আমরা ক্লোজ বলবো but in this case this median line is open অথবা আমরা এরকম একটা কনসিডার করতে পারি so this median line is not closed এখানে কিন্তু ওপেন আছে তো এই লাইনটা তোমার ক্লোজ হচ্ছে না সো এরকম সেকশন সেটাকে আমরা বলবো ওপেন থিন ওয়াল সেকশন এটা হচ্ছে আমাদের lm এটা হচ্ছে lm
in both of these are the median line. Our example দিতে পারি open thin wall section এর এরকম হতে পারে অথবা so in all the cases the median line is not crossed, so these are the open thin wall section. এটা কিন্তু শুধু ক্রস সেকশন দেখানো হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এটা লেন্থ মনে করে এটা যদি আমরা দেখি এটা তোমার একটা লেন্থ আছে কিন্তু তাই না, একটা লেন্থ আছে এরকম this is the length, this is the length, so we are only showing the cross section here, cross section. Okay, তাহলে এরকম সেকশনের জন্য এরকম সেকশন যখন আমরা যখন এখানে টুইস্টিং মোমেন্ট দিব যখন আমরা টর্ক অ্যাপ্লাই করি তখন এখানে আমাদের কি রকম স্ট্রেস ডেভেলপ হয়। তো ডেরিভেশন ইজ আগের ডেরিভেশনটি একটু সহজ ছিল সেজন্য তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম, আর এই সব সেকশনের জন্য যে ডেরিভেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি স্যার নাম্বারসাম। আমরা টিউশন সংখ্যার বইতে আমরা যখন ইলাস্টিসিটি কোর্স স্টাডি করছি সেখানে আমরা দেখতে পারি, বাট এখানে আমরা সেই ডেরিভেশনটা স্কিপ করব। সো ফাইনাল ফর্মটা লিখে দিচ্ছি, টাউ ইকুয়াল টু হচ্ছে টাউ ইকুয়াল টু 3t ডিভাইডেড বাই lm c স্কয়ার, ইকুয়েশন নাম্বার 347a। স্যার টাউটা শেয়ার স্ট্রেস, টাউ হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেস এন্ড দিস ইজ টর্ক। কি হচ্ছে টর্ক? টাউ ইজ দ্য শেয়ার স্ট্রেস and angle of twist per unit length is given by 3t divided by glm c cube, equation number 347b 347b। স্যার yes স্যার এই ক্লোজড থিন ওয়ার্ল্ড টিউবের জন্য স্যার টরশনটা কি রকম হয়, মানে ফোর্সটা কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছিল ওখানে যে ওটা টুইস্ট হচ্ছিল? কোনটার ক্ষেত্রে স্যার আগেরটা স্যার টিউবের জন্য আগেরটা তো সিম্পল, আগেরটা কি ছিল ওটা কি স্যার টিউবের সামনে দিয়ে কাটা অংশটা দেখছি? হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু ও ওটার পিছনেও বাড়ানো ছিল না? ডেফিনেটলি আচ্ছা স্যার এখন বুঝতে পারছি। তো এরকম যে এখানে ক্রস অ্যাপ্লাই করতে পারি না আমরা, ইয়েস স্যার। শুধু যেহেতু বলা হচ্ছে শুধু সেকশন বলা হয়েছে তাই না, ক্রস সেকশন। ওকে, Sir. these two equation can be combined together. How? Tau equal to Sir, yes এই নতুন ইকুয়েশন সিটা কোথায় রাখতে স্যার? c হচ্ছে এটা বলছি রাইট লাস্ট c এখানে c হচ্ছে ওয়াল থিকনেস। এই আগে দুটি ইকুয়েশন আমরা একসাথে লিখি, tau equal to 3t by lm c স্কয়ার। এখানে আমরা এই একটা g এবং c যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু সেম হচ্ছে তাই না। this is equal to g c theta 1 equal to এটা ওয়াল থিকনেস 3t lm c স্কয়ার, lm c স্কয়ার। এই ইকুয়েশনটাকে হচ্ছে 347। দেখো from these two equations we can write this one তাই না। এটাকে যদি আমরা g c টা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এই টার্ম সেম হচ্ছে, tau equal to g c theta 1 3t lm c square, where c is the c হচ্ছে তোমার বললাম এটা ওয়াল থিকনেস, c হচ্ছে ওয়াল thickness for open
thin wall section আর কি হচ্ছে wall thickness for closed thin wall tubes একটু ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য তোমার ক্লোজ সেকশন আর ওপেন সেকশনের থিকনেসটা আলাদা ভাবে জন্য আমরা ইজিলি বুঝতে পারি সেই জন্য দুটো ডিফারেন্ট সিম্বল ইউজ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সেম এটা দিস ইজ থিকনেস দিস ইজ অলসো থিকনেস T is used for closed section and C is used for open section other symbols are same G, theta 1, tau, LM, these are same. Only T and C are different. Symbol different, but meaning same. Both are used to represent thickness. Okay, it's আমাদের torsioner formula for আমরা three categories of geometry discuss করলাম। প্রথম category ছিল হচ্ছে কি solid or hollow shaft but wall thickness was considerably large. Second category হচ্ছে tubes with small wall thickness and third category হচ্ছে open thin wall section. একটা প্রবলেম তোমাদের হিন্ট দেই তোমরা তো টাইম শেষ করা যাবে না বাট তোমাদের এটা নিজেদের ট্রাই করতে হবে 51 একটু অ্যাটেনটিভ হও যাতে ইজিলি বুঝতে পারো বারবার যেন বলতে না হয় this problem is taken from your textbook CD 51 একটা স্কয়ার সেকশন যেটা আগের মতো আমার লেংথ আছে তোমার এই বরাবর শুধুমাত্র আমার সেকশনটা দেখাচ্ছি এখানে এই প্রবলেমে বাসায় আজকে এটা কমপ্লিট করবে এই প্রবলেমটা দুইটা কেস বলছে দিস ইজ এ square steel thin wall tube section of a square steel thin wall tube একটা steel tube আছে সেই টিউবের cross section so in this case we have sharp corner here sharp corner second case হতে পারে কি second case সেকেন্ড কেসে তোমার এখানে রাউন্ডিং করা আছে this is actually more practical case because sharp corners will introduce stress concentration but here we can minimize stress concentration তো এখানে okay so case 1 and case 2 here we have sharp corner but in this case we have a small radius for this corner this radius is represented by ri এটা হচ্ছে ri inner radius of inner surface ri so this dimension is given 1 inch যেহেতু এটা square so this dimension is also 1 inch and wall thickness T is given as 1 by 16 inch that is 0.0625 inch wall thickness same এখানে কিন্তু আমাদের এই dimension হচ্ছে 1 inch this dimension is 1 inch and thickness is same as this one 1 by 16 inch so for this two case we have to calculate the shear stress and angle of twist per unit length and you have to compare জন্য কি হচ্ছে
তো আমাদের ফর্মুলা কি আছে? আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেসের ফর্মুলা কি? T divided by twice AMT, তাই তো? শেয়ার স্ট্রেসের T twice AMT, আর হচ্ছে থিটা 1 টা কি? থিটা 1 হচ্ছে theta 1 T lm divided by 4g am square t. সো আমাদের শুধু এই দুইটা ফর্মুলা, এখানে আমাদের ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট করে আমরা শেয়ার স্ট্রেস এবং অ্যাঙ্গেল অফ টুইস্ট থিটা 1 ক্যালকুলেশন করতে পারি। g is the shear modulus of the material. Shear modulus আমরা কেবল শেয়ার মডুলাস আমরা কেবল এই 5 থেকে বের করতে পারি। শেয়ার মডুলাস হচ্ছে 11.5 into 10 to the power 6 psi। তোমাদের গতকালকে যেমন টেবল A20 বলছিলাম, তো সেরকম ওই at the end of your textbook there is a table A5. So from this table this is steel material. So from this table you can select this value of shear modulus for steel. For steel হচ্ছে this one, and torque is given. Torque, what is the torque? Not torque, shear stress is given. Allowable shear stress. Allowable shear stress is 12 psi. That is 12 into 10 to the power 3 psi. Shear stress is given. We have to calculate torque and angle of twist. আর আমরা টর্কটা লিখতে পারি কিভাবে? এখানে টর্ক হচ্ছে twice tau, টর্ক হচ্ছে twice tau t am। এই দুটো ফর্মুলা, তো সিম্পল টু ফর্মুলা। এখন কোশ্চেন হচ্ছে হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট? নাও we know shear stress, we know wall thickness, but am is unknown. Here we know torque, we know এক্ষেত্রে torque calculation করব আমরা। torque calculation করার পরে we know torque, we know g, t is known, so lm and am only unknown. What are the unknowns here? Median length of median line and am, area enclosed by the median line. এই কেসে তোমরা বলো এখানে আমাদের মিডিয়ান লাইনটা কত হবে? কে বলতে পারো? মিডিয়ান লাইন হচ্ছে তোমার এই টোটাল ডটেড লাইনটার লেংথ। ডটেড লাইনটার লেংথ 4 inch sir, yes 4 inch sir, So 1 minus 2. 1 minus 0.0625 multiplied by 4, হ্যাঁ 5। কারণ তোমার এই লেংথটা হচ্ছে টোটাল লেংথ মাইনাস এদিকে হাফ টি এদিকে হাফ টি, তার মানে তো একটা কি হবে l 1 minus t, এটা আমাদের l এর হচ্ছে। ওকে ফাইন। এটার জন্য তোমার এরিয়া কত হবে? 1 minus 0.0625 স্কয়ার, এটা এরিয়া তাই না? this is square, this length multiplied by this length, আমাদের এই এরিয়াটা পাবো। ওকে, তাহলে এখানে আমরা এই দুটো ভ্যালু সাবস্টিটিউট করে we can calculate our desired area. So what happens? am কতটুকু এরিয়া স্যার? Sorry, স্যার am কতটুকু এরিয়া স্যার? m is area enclosed by the median line. This is the median line. এই লাইনের ভিতরে যে এরিয়াটা আছে স্যার তাহলে স্যার টি কি পুরাটাই মাইনাস হবে নাকি স্যার টি এর অর্ধেক মাইনাস হবে? পুরোটা মাইনাস হবে না, এই পাশে অর্ধেক ও পাশে অর্ধেক পুরো একটা হয়ে যায়। এই যে এরিয়াটা পাইছো, এরিয়াটা কিন্তু এই এরিয়াটা তোমার মিডিয়ান লাইনের ভিতরে যে এরিয়াটা সেই এরিয়াটা হচ্ছে m। স্যার 4 স্কয়ার হবে না আরেকটা, কোনটা হবে? মানে এরিয়ার জন্য কিন্তু 1 minus 4। this length minus this length তো same, মানে এই ডাইরেকশনটা same। ও আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার বুঝতে পারছি।
স্কোয়ার বক্স। স্কোয়ার আছে এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি স্যার। ওকে, এখন এখানে চলে আসো। এটা আমরা বাদ দিচ্ছি, এটা সিম্পল। This is the median line. This is the median line. এই কর্নারটা একটু বড় করে ড্র করলে তোমাদের জন্য সুবিধা হয় বুঝতে। মনে করো এরকম কর্নার ছিল না, এটা আমাদের আসলে এরকম হয়ে গেছে এখানে। তোমার এই লেন্থটা হচ্ছে ri, this is ri is given, ri হচ্ছে 1/8 inch, ri হচ্ছে 1/8 inch। তাহলে তোমার এই সেকশনটা তোমার এটা মিডিয়াম লাইনের রেডিয়াসটা কত হবে? মিডিয়াম লাইন রেডিয়াস তোমার এখানে কিরকম হাফ থিকনেস, this radius এটা হচ্ছে থিকনেস t, তাহলে এটা তোমার হাফ t অ্যাড করতে হবে। তাহলে এখান থেকে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে তোমার আমরা r equal to ri plus t/2, that is এটা একটা ভ্যালু আছে, আমরা r কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারি। t is given, ri given, সো আমরা এই রেডিয়াসটা পেলাম। ওকে, এখন আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে এই মিডিয়াম লাইনের লেন্থ বের করা। মিডিয়াম লাইনের লেন্থটা বের করতে পারি কিভাবে আমরা? এটা যদি আমরা এক্সটেন্ড করি এই পর্যন্ত, স্যার আরআই কতটুকু স্যার? আরআই কতটুকু? ri হচ্ছে যে 1/8 ইঞ্চ, ri হচ্ছে 1/8 ইঞ্চ। এখন আমাদের পিকচারে স্যার মিডিয়াম লেন্থটা কি? মিডিয়াম লেন্থ হয় এটা স্যার আগেরটার থেকে স্যার 4টা রেডিয়াসের জন্য 1/4 প্যারামিটার মাইনাস করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি তাহলে এখন আমরা lm যদি বের করতে চাই তাহলে তুমি যেটা বলছো 1 মাইনাস 0.0625 ইনটু 4। স্যার এটা থেকে 4টা এটা কিন্তু তোমাকে দিচ্ছে হচ্ছে এই যে এই লেন্থ এখান থেকে এই কর্নার পর্যন্ত লেন্থ, বাট আমার এই কর্নার পর্যন্ত লেন্থ এখন কনসিডার না করে আমাকে এই লেন্থটা কনসিডার করতে হবে। তাহলে প্রথমে আমি এই যদি কর্নার থাকতো তাহলে যে লেন্থ সেই লেন্থ আমি এটা বের করলাম, তাই না? তারপরে এখন স্যার 2 পাই আর মাইনাস করতে হবে। এখন কি করতে হবে? এখন এই লেন্থটা আমাদের বাদ দিতে হবে। এই লেন্থটা বাদ দিয়ে পরে আমরা এই কার্ভ লেন্থটা বের করতে হবে, তাই না? কার্ভ লেন্থটা বের করতে হবে। তাহলে আমি যেটা লিখতে পারি মাইনাস 4 ইনটু 2 ইনটু 0.1562 0.1562 এটার মান হচ্ছে 0.1562। এখন আমি এখানে কি করলাম? তোমার এই লেন্থ এবং এই লেন্থ is 2, this length is 0.1562 multiplied by 2, মানে এই দুইটা লেন্থ আছে। এখন 4 কোণায় 4টা আছে, সেজন্য আমি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। তো আমি এই লেন্থটা এখন বাদ দিচ্ছি। প্লাস এখন আমাকে অ্যাড করতে হবে এই কার্ভ লেন্থ অ্যাড করতে হবে। 4 কোণায় 4টা কার্ভ লেন্থ। হোয়াট ইজ দিস লেন্থ? এই লেন্থ হচ্ছে I know this radius, টোটাল সার্কুলার লেন্থ হচ্ছে টুয়াইস পাই আর, বাট এখানে আমাদের 1/4 আছে, সেটা হবে টুয়াইস পাই আর ডাইরেক্ট প্লাস করলে হবে টুয়াইস পাই আর। টুয়াইস পাই, হ্যাঁ আমি তো সেটা টুয়াইস পাই আর কিন্তু তোমার এই আটটা স্যার 0.16156 টুয়াইস পাই 0.1562 টুয়াইস পাই আর এই টোটালটা কিন্তু পেলাম। এখানে 1/4 আছে, সো এটা হচ্ছে 1/4 মাল্টিপ্লাইড বাই, আবার 4 দিয়ে গুণ হবে স্যার, ওই তো 4 কাটা যাচ্ছে। yes
ওকে, তাহলে এখানে আমরা এলএম পাচ্ছি। সিমিলারলি তোমরা নিজেরা এখন আমাকে এই এরিয়াটা বের করতে হবে। এই যে এরিয়াটা তোমরা অবশ্যই বের করতে পারবে, তাই না? তোমার দিস এরিয়া জাস্ট এটা ম্যাটার অফ জিওমেট্রি, এটা তো মেকানিক, এটা তোমার মেশিন ডিজাইনের কিছু না। মেশিন ডিজাইনের শুধু এই দুটো ফর্মুলা। এখন তোমরা জিওমেট্রি থেকে এরিয়াটা বের করতে পারবা ডেফিনেটলি, আই হোপ সো। তো সেটা আগের মতই করতে পারো। তোমার প্রথমে যে টোটাল এটাকে এক্সটেন্ড করলে আমি যে টোটাল এরিয়াটা পাবো একটা স্কয়ারে, সেই স্কয়ারের এরিয়া থেকে আমাকে এই কর্নারগুলো বাদ দিতে হবে, কর্নারের এরিয়াটা বাদ দিতে হবে, তাই না? সাকিব তোর স্যারের পানিটা একটু নিয়ে তো, এই পানিটা ফালা, কর্নার, ওটা ফালাবি, ফালা ইন্টার মধ্যে মিক্স করছিস। সরি কিছু বলছো আমাকে? স্যার এলএমটা আরেকবার বুঝাইলে ভালো হইতো। এলএমটা তোমরা বুঝতে পারো না? চিত্রটা আরেকবার দেখালে ভালো হতো স্যার, আরেকবার ডিরাইভ করলে ভালো হতো স্যার। এটা করতে হবে, তাই না? এলএমটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি এলএম। যদি শার্প কর্নার থাকে তাহলে এলএমটা তোমরা জানো এলএমটা কি। এখানে দিস ইজ t/2, এটা হচ্ছে t/2, তাহলে এই লেন্থটা কত? এই লেন্থটা হচ্ছে ওটা 1 ইঞ্চ মাইনাস এদিকে t/2 এদিকে t/2, তাহলে 1 ইঞ্চ। এটা হচ্ছে আমাদের এই ভিতরের ডাইমেনশন। এই পয়েন্ট থেকে এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে 1 - t, যে 1 - t। এখানে আমরা এখন তাহলে একটা ডাইমেনশন পেলাম। এই টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে আমরা সরি মানে একটা লেন্থ হচ্ছে 1 - t, তাহলে there are 4 sides, সেজন্য আমরা 4 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম। বাট এটা হচ্ছে এই এখানে যে শার্প কর্নার থাকে আমরা এই লেন্থটা পেলাম, তাই না? এখন তো আমাদের আসলে এই পার্টটা হচ্ছে মিডল লাইন হচ্ছে এখানে রাউন্ডিং করা আছে, এরকম রাউন্ডিং করা আছে। আমি বের করলাম হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই লেন্থ। আমার তো আসলে সেটা তো ঠিক হচ্ছে না, আমার তো আসলে এই লেন্থটা লাগবে। এইখান থেকে শুরু করে এই লেন্থটা হচ্ছে আমার লেন্থ অফ ইন্টারেস্ট। কিন্তু আমি উপরে প্রথম টার্মটা কোন লেন্থটা মিন করে? প্রথম টার্মটা কিন্তু এই টার্মটা মিন করে তোমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের লেন্থ প্লাস এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের লেন্থ। আর আমার কথা হচ্ছে এই লেন্থটা। তাহলে প্রথমে আমি এই তোমার স্কয়ারের লেন্থটা বের করলাম, বের করে আমি এই লেন্থটা বাদ দিচ্ছি, দিস লেন্থ। এখান থেকে আমরা দিস লেন্থ এন্ড দিস লেন্থ আমরা সাবট্রাক্ট করলাম, এই লেন্থ এবং এই লেন্থ। দিস লেন্থ এন্ড এই লেন্থটা বাদ দিচ্ছি আমরা, দিস লেন্থ এন্ড দিস লেন্থ, এটা এবং এটা বাদ দিচ্ছি। এবং এই লেন্থটা কত? এই লেন্থ এটা তো আমাদের রেডিয়াস, দিস ইজ রেডিয়াস। তাহলে এই লেন্থটা তো সেম। এটা যদি r হয় তাহলে এটাও তোমার r। এই লেন্থ আমরা জানি এই লেন্থ হচ্ছে তোমার দিস ওয়ান 0.156, কাজেই এই লেন্থ হচ্ছে দিস ওয়ান আর এই লেন্থ সেম। তো এই লেন্থ দিস ওয়ান এই যে মোট 8টা ছোট স্কয়ারের যে সাইড, there are 8 সাইড, 1 2 3 4 5 6 7 8, এটা বাদ দিচ্ছি। তাহলে এখন আমরা
এখান থেকে এটা বাদ দিলে আমরা কোন লেংথটা পাচ্ছি? আমরা এই লেংথটা পাচ্ছি, এই লেংথটা পাচ্ছি প্লাস এই লেংথটা এখানে পাচ্ছি প্লাস এখানে এই লেংথটা পাচ্ছি। তাহলে এই লেংথগুলো আমরা পেলাম এই দুইটার সামেশন থেকে। এখন তো আমাদের আবার এই লেংথটা অ্যাড করতে হবে, তাই না? এই সার্কুলার যে লেংথটা আছে, এই লেংথটা অ্যাড করতে হবে না? এখন এই লেংথটা কি? এই লেংথ হচ্ছে একটা ফুল সার্কেল যদি হতো এরকম হতো, এই ফুল সার্কেলের লেংথ হচ্ছে টুয়াইস পাই আর, বাট এখানে তো আমার 1/4 লেংথ, সেজন্য 4 টা ডিভাইড করলাম, টুয়াইস পাই আর ডিভাইডেড বাই 4, আমি এই লেংথটা পেলাম। বাট এরকম লেংথ চারটে আছে, এখানে 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 এখানে, আমার টার্মটা মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে আমার এই তিনটা টার্ম যদি আমি এইভাবে অ্যালজেব্রিক্যালি সাম আপ করি, we shall obtain the median line, length of the median line. কি বোঝা গেছে? Yes, sir. ফাইন। এখন তোমাদের তোমরা নিজেরা বাকিটা, আমার টাইম নেই, বাকিটা হচ্ছে এখন কি করতে হবে, তোমরা আমার আশা যে তোমরা এটা করতে পারবা। তো এরকম আমাদের এরকম স্কয়ার ছিল, সেই স্কয়ারের পরিবর্তে এখন হচ্ছে আমাদের এখানে রাউন্ডিং করা আছে, তার মানে যে এটা হচ্ছে আমাদের রাউন্ডিং করা। এই রাউন্ডিং এর ভিতরে যে এরিয়াটা, সেই এরিয়াটা আমাদের বের করতে হবে, এটা বের করতে হবে, তাই না? এখানে রাউন্ডিং করা আছে, এটা বের করছি স্যার আমি। এটা তোমরা বের করতে পারবে না, ভিতর তোমার এই যে এই ডটেড লাইনের ভিতরে যে এরিয়াটা আছে, সেই এরিয়াটা। তো এখানে আমরা আগের মতোই যেটা করতে পারি, প্রথমে তোমরা এদিকে এক্সটেন্ড করলে একটা স্কয়ার পাবা, তাই না? এই স্কয়ার এরিয়া বের করতে পারো, একটা স্কয়ারের এরিয়া তোমরা বের করবা। আমরা প্রথমে স্কয়ারের এরিয়া বের করলে হচ্ছে ইনক্লুডিং দিস, এই এরিয়াটা সহকারে পাবো, আর এই এরিয়াটা সহকারে তোমরা ক্যালকুলেশন করবা। যদি আমরা এই যে এই লেংথ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এই লেংথটা আই বলছিলাম কি 1 মাইনাস টি, তো 1 মাইনাস টি স্কয়ার যদি করি তাহলে কিন্তু আমরা এই টোটাল এরিয়াটা পেলাম। বাট আমাদের তো আসলে এই এরিয়াটা কনসিডার করতে হবে না এখন, কারণ এখানে রাউন্ডিং করা আছে। সো চার কোণা থেকে এই ছোট এরিয়াগুলো বাদ দিতে হবে, সে বাদ দিলে কিভাবে সেটা তোমরা এখন তোমাদের জিওমেট্রি জানা আছে, সেখান থেকে আমরা করতে পারি। একটা হতে পারে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেশন করতে পারি। প্রথমে হচ্ছে স্যার চারটা স্কয়ার বাদ দিয়ে তারপরে ওই 1/4 সার্কেল ইয়েগুলা চারটা যোগ করে দিব। প্রথম হতে পারে কি, তাহলে আমরা শুধু এই এরিয়াটা বের করতে পারি, টোটাল এরিয়াটা স্কয়ার থেকে বের করলাম, মাইনাস আমরা এই ছোট তোমার হচ্ছে যে এরিয়াটা থাকবে, তো এই ছোট যে স্কয়ার আছে, এই ছোট স্কয়ার থেকে আমাদের আবার ছোট স্কয়ার থেকে এই ছোট স্কয়ারের এরিয়া, আমরা ছোট স্কয়ারের এরিয়া মাইনাস দিস ওয়ান, এটা বাদ দিতে হবে। তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি, আমাদের এই ডাইমেনশনটা তো জানা আছে, তাই না? এই ডাইমেনশন জানা আছে, তাহলে স্যার টাইম মনে হয় শেষ হয়ে গেছে স্যার। টাইম তো শেষ করার জন্য বুঝতে পারছেন, আমি এখানে শুধু লিখে দিই, আমি যেভাবে করছি সেটা হচ্ছে 4, এখানে -4 ইনটু 0.15625 স্কয়ার, এই যে তোমার এই ছোট স্কয়ারের এরিয়াটা বাদ দিচ্ছি, তাহলে আমার এই এরিয়াটা টোটালি চলে গেল, প্লাস এখন আবার এই এরিয়াটা অ্যাড করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার চার কোণায় চারটা ছোট স্কয়ার আছে না, এই যে ছোট স্কয়ার, এই ছোট স্কয়ারের এরিয়া বাদ দিচ্ছি, প্লাস এখন এই সার্কুলার তোমার 1/4 অফ সার্কেল, সেই সাথে অ্যাড করতে হবে।
plus there are 4 circles of 4 multiplied by 1/4 area কত pi r square pi r square স্যার pi pi r square by 4 pi r square by আবার 4 হচ্ছে তাই না এই 4 ক্যান্সেল ক্যান্সেল হচ্ছে তাই না yes স্যার এটাই বলছিলাম স্যার ফার্স্ট এই আটটা কিন্তু কি এই আটটা কিন্তু তোমার হচ্ছে এই যে এই রেডিয়াসটা যেটা এই যে this one 0.1562 yes এখানে এখানে আটটা হচ্ছে 0.1562 ওকে তাহলে আমরা এরিয়াটা পেয়ে যাবো থ্যাংক ইউ আজকে আজকে এটুকুই থাক তাই না আমরা আগামী ক্লাসে আবার শুরু করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ our time is already over see you next week স্যার